Hello students, respiration and circulation. In this lesson, we are learning about mechanism of respiration. So I am going to repeat once again. Mechanism of respiration involve main 4 steps. In that, first step it is breathing, second step is external respiration, third step is internal respiration, and fourth step is cellular respiration. Out of this, we have completed First we have completed breathing. So in breathing there are 2 steps. One is inspiration and another one is expiration. So in inspiration, various organ or various muscles show contraction or relaxation, and due to their contraction and relaxation, movement is carried out. We inhale air or exhale air. That we learn in breathing mechanism. After the breathing mechanism, we also learn volume of respiratory gases. Means we learn tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume. Next we learn residual volume, inspiratory capacity, expiratory capacity, total lung capacity. So these are the various volume which are related to the respiration or inspiration and expiration. So remember their definition, their values and their formulae. So after that, after completing breathing, we have started second point, that is external respiration. So in external respiration, we learn exchange of gases in between alveoli and blood. So in that, we learn which is respiratory membrane. So respiratory membrane is the membrane of alveoli and membrane of blood capillary. Both membranes are formed by the squamous epithelium, and below the squamous epithelium there is basement membrane. So we have learned that there is squamous epithelium of alveoli, below that there is basement membrane, and after that there is squamous epithelium of blood capillary. So in this way there are 3 membranes, and all together these 3 membrane forms respiratory membrane. Remember the word. And the thickness of respiratory membrane is less than a millimeter. Means its thickness is less than millimeter. So this is one of the important factor in the exchange of gases in between alveoli and the blood. Second important factor is the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide. So we also learned, or we also discussed various locations, and at those locations we learn what is the partial pressure of oxygen and what is the partial pressure of carbon dioxide. So इथपर्यंत आपण external respiration मध्ये बघितलं होतं. Next one is internal respiration. Now in internal respiration we are learning transport of oxygen and transport of carbon dioxide. So बघा, आपण इंटरनल रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजनचा ट्रान्सपोर्ट आणि कार्बन डायऑक्साइडचा ट्रान्सपोर्ट हे दोन गोष्टी बघतोय, डिटेल बघतोय आपण हे. आणि एनसीईआरटी आणि स्टेट बोर्ड याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, स्टेट बोर्ड मध्ये काही पॉइंट एक्स्ट्रा दिलेले आहेत यावर्षी, तर ते एक्स्ट्रा पॉइंट व्यवस्थित समजून घ्या. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं याच्यावरती नीटला बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारला जातो की ऑक्सिजनचे वेगवेगळे वेज काय ट्रान्सपोर्टचे. सो तुम्हाला आठवतात का बघा, मी तुम्हाला 2 वे सांगितलेले ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होण्याचे. सो इन दॅट फर्स्ट वे इज अलॉंग विथ hemoglobin. So oxygen bind with hemoglobin, and in that way when oxygen bind with hemoglobin, that complex is called as, कोणी नेम सांगू शकता का बघा, हे नेम महत्त्वाचं आहे. ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन बाइंड झालं तर त्याला काय म्हटलं जातं, ऑक्सी हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. सो नेम नीट लक्षात ठेवा, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हिमोग्लोबिन. सो ऑक्सिजन जेवढा तुम्ही इनहेल करताय त्यातला 97% ऑक्सिजन ऑक्सी हिमोग्लोबिन या फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट होतो. रिमेनिंग 3% ऑक्सिजन ब्लड मध्ये डिझॉल्व फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट केला जातो. नाव ऑक्सी हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो आहे तो अल्वेओलाच्या लाइनिंगला फॉर्म होतो, आणि तोच जर तुम्ही टिश्यूच्या लाइनिंगला बघाल तर तिथे गेल्यानंतर ऑक्सी हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक होतो. मग आता बघा, अल्वेओलाच्या लाइनिंगला फॉर्म झाला आणि इकडे जाऊन तो ब्रेक झाला. असं कसं काय? हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजनसाठी ॲफिनिटी आहे, तो स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट करतो ऑक्सिजनला. कुठे? अल्वेओलाला. मग या हिमोग्लोबिन मध्ये टिश्यूकडे गेल्यावर काही चेंज होतो का, की हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजनची ॲफिनिटी कमी होते? तर ॲक्च्युअली हिमोग्लोबिन मध्ये काही चेंज होत नाहीये, ते तसंच राहत आहे, पण बाजूचे फॅक्टर्स चेंज होत आहेत. सो ते महत्त्वाचं आहे की ऑक्सी हिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणं आणि ब्रेक होणं हे कुठल्या कुठल्या फॅक्टरवरती डिपेंड करतं. मी फॅक्टर लिस्ट केले होते, एकदा रिपीट करा. पहिला फॅक्टर होता पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन, दुसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, तिसरा H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन, चौथा टेम्परेचर, आणि पाचवा 2,3 डायफॉस्फोग्लिसरेट.
हे 5 फॅक्टर आहेत ज्याच्यावरती डिपेंड करतं की ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स तयार होणार की ब्रेक होणार. सी अल्वेओलाय, अल्वेओलायच्या लाइनिंगला ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स तयार होतो. का होतो? कारण तिथं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हाय, पार्शियल प्रेशर जे ऑक्सिजनचं ते एकदम हाय आहे आणि CO2 चं लो आहे. H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन तिथे लो, अजून तिथं 2,3 डायफॉस्फोग्लिसरेटचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा कमी आणि टेम्परेचर सुद्धा कमी. हे जे फॅक्टर आहेत हे ऑक्सिहिमोग्लोबिन फॉर्मेशनसाठी फेवरेबल आहेत आणि त्यामुळे तिथे ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स तयार होतो. आणि टिश्यूच्या लाइनिंगला जर तुम्ही बघाल तर तिथे ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक होतो. का ब्रेक होतो? कारण तिथे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाय अँड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज लो. नेक्स्ट H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज हाय, H+ चं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं म्हणजे pH वाढला, टेम्परेचर सुद्धा हाय आणि 2,3 डायफॉस्फोग्लिसरेट सुद्धा हाय असतं. सो या सगळ्या फॅक्टरमुळे ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो आहे तो टिश्यूच्या लाइनिंगला ब्रेक होतो आणि त्याच्यामधलं ऑक्सिजन जो आहे तो तिथे रिलीज केला जातो. सो मुलांना फॅक्टर मी 5 सांगितले, 5 पैकी फक्त 4 फॅक्टर NCERT मध्ये दिलेले आहेत. 5वा 2,3 डायफॉस्फोग्लिसरेट हा एक्स्ट्रा फॅक्टर स्टेट बोर्ड मध्ये दिलेले आहे. पण हे माहिती असू द्या, ऑक्सिजन हाय आणि बाकी सगळं लो असेल तर ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन बाइंड होतं आणि जर ऑक्सिजन लो आणि बाकी सगळं हाय असेल तर ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक होतो. सो इथपर्यंत आपला पॉइंट कंप्लीट झाला होता. पण ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन अजून संपलेलं नाहीये. स्टेट बोर्ड मध्ये हे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिलेत, हे NCERT मध्ये दिलेले नाहीत, पण हे तुम्हाला थिअरीसाठी सुद्धा माहिती पाहिजेत आणि 2 याच्यावरून तुम्हाला थोडीफार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कळेल जे कदाचित एक्स्ट्राचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला तुम्हाला हेल्प करेल. सो व्यवस्थित समजून घ्या. दे हॅव गिवन 2 इफेक्ट, वन इज बोहर्स इफेक्ट अँड अनदर वन इज हेल्डन इफेक्ट. आता बोहर्स आणि हेल्डन इफेक्ट हा जर समजून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्सचा तो आपण एक ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व बघितला. कुठे? ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन मध्ये हिमोग्लोबिनला बाइंड होऊन ऑक्सिजनचा ट्रान्सपोर्ट होतो. त्यात मी तुम्हाला एक कर्व शिकवलं होतं आणि त्याचं नेम आहे, त्या कर्वचं नेम आहे डिसोसिएशन कर्व. तर तो जो डिसोसिएशन कर्व आहे तर त्या कर्व वरती कसा इफेक्ट होतो तर हे 2 इफेक्ट इथे दिलेले आहेत. तर त्यातला पहिला जो इफेक्ट आहे तो बोहर्स इफेक्ट. सो इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व. आपला जो कर्व आहे ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व त्या कर्व मध्ये दिसणारी शिफ्ट आहे. सो इट इज शिफ्ट ऑफ ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. आताच मी सांगितलंय CO2 चं पार्शियल प्रेशर जर वाढलं तर ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स तयार होईल की ब्रेक होईल? CO2 चं पार्शियल प्रेशर वाढलं तर ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स तयार होणार नाही, तो ब्रेक होईल. त्याच्यासाठी तिकडे आणि जर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कमी झालं तर ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स तयार होण्याचा रेशो काय होणार नाही, वाढत जाणार आहे. सो यावेळी ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व वरती पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चा इफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो. सो ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व आठवत नसेल तर बघा, या पद्धतीने आपण सिग्मॉइड कर्व एक दाखवला होता. सिग्मॉइड कर्व मध्ये जो एक्स ऍक्सिस आहे या एक्स ऍक्सिस वरती आपण लिहिलं होतं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर, आणि जो वाय ऍक्सिस आहे त्याच्यावरती लिहिलं होतं ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन यांचा जो कॉम्प्लेक्स आहे किंवा हिमोग्लोबिनचं सॅच्युरेशन जे ते सॅच्युरेशन इथं दिलं होतं. तर इकडे बघा, जसं जसं ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर इन्क्रीज होत जाणार तसं तसं तो हिमोग्लोबिनचा कॉम्प्लेक्स जो आहे तो सॅच्युरेट होत जाणार. मग आता या कर्ववरती शिफ्ट कशी दिसेल तर CO2 चं जर पार्शियल प्रेशर वाढलं तर या पद्धतीनं हे जे वाढतंय काय हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजनचं जे बाइंडिंग आहे ते होईल का? होणार नाही, जास्त होणार नाही. तर तो जो कर्व आहे असा वाढता दिसणार नाही, तुम्हाला फ्लॅट दिसेल त्याच्यामध्ये. आणि हेच जर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जर कमी झालं तर हा कर्व जो आहे तो लवकर तयार होताना तुम्हाला दिसेल. सो या पद्धतीनं हे जे कर्व आहे ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व, ह्या कर्वच्या शेप मध्ये तुम्हाला चेंज दिसेल. आणि कशामुळे चेंज दिसेल तर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. NCERT ज्याने बारकाईने वाचलेलं असेल तर त्यात त्यांनी एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे की ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्वचा यूज काय आहे. एकच स्टेटमेंट दिलेले आहे, इट इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सिजन टू द हिमोग्लोबिन. सो तेच इथेही दिलेले आहे. बोहर्स इफेक्ट मध्ये हाच स्टडी होतो की पार्शियल प्रेशर CO2 चं जसं चेंज होईल तसं ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स सुद्धा फॉर्म होईल किंवा ब्रेक होईल. सो दिस इज बोहर्स इफेक्ट. नेक्स्ट जो दिलेला आहे तो आहे हेल्डन इफेक्ट. सो इन हेल्डन इफेक्ट
ऑक्सिहिमोग्लोबिन फंक्शन ॲज ऍसिड. ऑक्सिहिमोग्लोबिन जो आहे तो ऍसिड म्हणून काम करतो, हे दिलेले. जर तो ऍसिड म्हणून काम करत असेल तर ब्लडचा पीएच काय होणार आहे, डिक्रीज नॉट इनक्रीज. पीएच जितका पीएचची व्हॅल्यू कमी तितकं ते स्ट्रॉंग ऍसिडिक होत जातं. सो पीएच काय होईल, डिक्रीज होईल ब्लडचा ड्यू टू increase in the number of H plus ion, HCO3 minus changes into H2 and CO2. आता हे काय आहे ते तुम्हाला CO2 च्या ट्रान्सपोर्ट मध्ये तुम्हाला पुढे कळणार आहे. सो सध्या एवढं लक्षात घ्या, हॅल्डन इफेक्ट मध्ये काय इफेक्ट दिलेला आहे, ऑक्सिहिमोग्लोबिन काय म्हणून काम करतो, ऍसिड म्हणून काम करतो आणि याच्यामुळे ब्लडचा पीएच जो आहे तो डिक्रीज होतो. जर तो ऍसिड असेल तर ब्लडचा पीएच कमी करणार आहे आणि हे कसं होतं, ड्यू टू increase in the number of H plus ion, HCO3 changes into H2O and CO2. मग आता बघा, जर ऑक्सिहिमोग्लोबिन ऍसिड म्हणून काम करत असेल तर तो कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवणार आहे, H plus ion. H plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जेवढं वाढत जाणार तेवढा पीएच कमी होत जातो किंवा ऍसिडिक होत जातो. सो बघा, H plus आयन जर वाढलं तर H plus जे आहे ते HCO3 मायनस बरोबर कंबाईन होतं आणि काय तयार करतं, H2O आणि CO2 तयार करण्याचं काम करतं आणि CO2 रिलीज होतो. सो हा जो इफेक्ट आहे तो हॅल्डन इफेक्ट आहे. सो मुलांनो, ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट मध्ये हे लास्ट दोन पॉइंट जे स्टेट बोर्ड मध्ये दिलेले आहेत, बोहर्स इफेक्ट अँड हॅल्डन इफेक्ट. सो इन बोहर्स इफेक्ट वी लर्न इफेक्ट ऑफ partial pressure of CO2 on oxygen dissociation curve. You have to remember this. And in Haldane effect, we learn that oxyhemoglobin complex work as acid. Due to it, pH of blood decreases, and due to that oxyhemoglobin complex, the number of H plus ion increases. This H plus ion combine with HCO3 minus. Okay, and when they combine with HCO3 minus, they form H2CO3. See, when H plus combine with HCO3 minus, it get converted into H2CO3. It is carbonic acid, and this carbonic acid further break into H2O and CO2. So ही रिएक्शन आपल्याला पुढे बघायला मिळणार आहे कार्बन डायऑक्साइडच्या ट्रान्सपोर्ट मध्ये. तिथे तुम्हाला हे अजून डिटेल लक्षात येईल. नेक्स्ट, कार्बन मोनॉक्साइड पॉइझनिंग. कार्बन मोनॉक्साइड हा जो गॅस आहे हा पॉइझनस आहे आपल्यासाठी. याला पॉइझनस गॅस म्हटलेले आहे. कार्बन डायऑक्साइड आपण पॉइझनस गॅस म्हणत नाही. कार्बन डायऑक्साइड बॉडीमध्ये जास्त लेवल असेल तर तेही आपल्यासाठी चांगलं नाहीये, पण कार्बन डायऑक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड सारखा पॉइझन नाहीये. सो नाउ व्हॉट इज मीन बाय कार्बन मोनॉक्साइड पॉइझनिंग? सी, हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिनची कोणासाठी अफिनिटी आहे? ऑक्सिजनसाठी. सो हिमोग्लोबिन जर ऑक्सिजनला अट्रॅक्ट करत असेल तर दोन्ही एकमेकांना बाइंड होतील आणि काय तयार होईल? ऑक्सिहिमोग्लोबिन तयार होईल. पण स्टेटमेंट नीट बघा, affinity of hemoglobin for carbon monoxide is about 250 times more than oxygen. So hemoglobin ऑक्सिजनला अट्रॅक्ट करतो, नो डाऊट, ते बरोबर आहे. पण हिमोग्लोबिन जेवढा ऑक्सिजनला अट्रॅक्ट करतोय त्यापेक्षा 250 टाइम्स जास्त तो कार्बन मोनॉक्साइडला अट्रॅक्ट करतो. सो आता अफिनिटी 250 टाइम्स जास्त आहे, हे एक लक्षात ठेवा. कोणाची अफिनिटी जास्त आहे? हिमोग्लोबिनची. कोणासाठी? कार्बन मोनॉक्साइड साठी. किती टाइम जास्त आहे? 250 टाइम्स जास्त. कोणापेक्षा जास्त? हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजन यांच्या अफिनिटी पेक्षा हिमोग्लोबिन आणि CO यांची अफिनिटी जास्त आहे. नाउ इन प्रेझेन्स ऑफ CO, हिमोग्लोबिन विथ CO, ओके, जर कार्बन मोनॉक्साइड असेल तर हिमोग्लोबिन जो आहे तो कार्बन मोनॉक्साइड बरोबरच कंबाईन होतो आणि त्याच्याबरोबर जर कंबाईन झाला, इथे मी कॉम्प्लेक्स लिहिते Hb + CO. जर असा कॉम्प्लेक्स तयार झाला तर या कॉम्प्लेक्सचा नेम आहे कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन. इथं मी एका गोष्टीची आठवण करून देते. एक, जेव्हा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन होतो, इथं मी लिहिते हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन जेव्हा कंबाईन होतो, तुम्हाला माहिती आहे एक हिमोग्लोबिन 4 ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल ट्रान्सपोर्ट करतो. जेव्हा तो असा कंबाईन होईल तेव्हा त्या कॉम्प्लेक्सला आपण नेम दिलं होतं ऑक्सिहिमोग्लोबिन. त्याच वेळी जेव्हा हा हिमोग्लोबिन कार्बन मोनॉक्साइडशी कंबाईन होतो तेव्हा जो कॉम्प्लेक्स तयार होतो त्याला म्हटलेले कार्बॉक्सिहिमोग्लोबिन. मुलांनो, अजून एक नेम येणार आहे. सो आधीचे दोन्ही नेम लक्षात ठेवा. दिस इज ऑक्सिहिमोग्लोबिन, दिस इज कार्बॉक्सिहिमोग्लोबिन. ओके, सो कार्बॉक्सिहिमोग्लोबिन तयार झाला. आता हा जो कार्बॉक्सिहिमोग्लोबिन एकदा कॉम्प्लेक्स तयार झाला तर हा ब्रेक होत नाही लवकर, आणि ब्रेक होत नसल्यामुळे इथून जर कार्बन मोनॉक्साइड निघून गेला नाही
तर त्याला ऑक्सिजन बाइंड होऊ शकतो का? होऊ शकत नाही. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपण जो ऑक्सिजन इनहेल करतोय त्यातला 97% ऑक्सिजन हिमोग्लोबिनला बाइंड करूनच ट्रान्सपोर्ट केला जातो. जर हिमोग्लोबिनला ऑलरेडी कार्बन मोनॉक्साईड बाइंड झालेला असेल तर ऑक्सिजन बाइंड होऊ शकणार नाही, ट्रान्सपोर्ट केला जाणार नाही आणि ऑक्सिजन सेल्सना न मिळाल्यामुळे तिथे डेथ होऊ शकते. सो बिकॉज ऑफ दिस कार्बन मोनॉक्साईड इज पॉइझनस गॅस. सगळ्यांना कळलं का? बघा एकदा रिपीट करा. व्हाय कार्बन मोनॉक्साईड इज पॉइझनस? बिकॉज hemoglobin have 250 times more affinity for carbon monoxide as compared to oxygen. Due to this stronger affinity, when carbon monoxide is present, hemoglobin binds only with carbon monoxide and not with other gas. तो दुसऱ्या ऑक्सिजन बरोबर बाइंड होणार नाहीये किंवा कार्बन डायऑक्साइडशी बाइंड होणार नाहीये, तो स्ट्रॉंगली कार्बन मोनॉक्साइडशीच बाइंड होईल. When hemoglobin bind with carbon monoxide, that complex is called as carboxyhemoglobin and this complex is stable, it do not break easily. जसं ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन ब्रेक कधी होतं? तुम्हाला फॅक्टर सांगितले की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन कमी झालं आणि CO2 चं वाढलं, हा कॉम्प्लेक्स काय होतो? ब्रेक होतो. पण हा जो कॉम्प्लेक्स आहे कार्बॉक्सीहिमोग्लोबिन इझिली ब्रेक होत नाही. ब्रेक नाही झाला तर इथं O2 बाइंड व्हायला स्पेस नाहीये. जर O2 बाइंड नाही झाला तर ट्रान्सपोर्ट केला जाणार नाही. सो बिकॉज ऑफ दिस कार्बन मोनॉक्साईड इज पॉइझनस गॅस. आय होप सगळ्यांना कळलेलं असेल. सो इथं आपण जे इंटरनल रेस्पिरेशन शिकतोय त्यातला फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट झाला, तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन. सेकंड पॉइंट आपण बघतोय ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. एकदा बघा ऑक्सिजन आपण किती वेळी ट्रान्सपोर्ट केलेला बघितला? 2 वेळी. पहिला वे आहे विथ हिमोग्लोबिन आणि तसा किती जातो? जवळपास 97%. आणि दुसरा जो वे आहे तो आहे डिझॉल्व इन प्लाझ्मा. प्लाझ्मा मध्ये डिझॉल्व फॉर्म मध्ये आणि त्यावेळी किती जातो? तो 3%. सो 97%, 3%. दोन्ही पर्सेंटेज नीट लक्षात ठेवा. या पर्सेंटेज वरती नीटला क्वेश्चन असतो, सो ते माहिती असू द्या. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघतोय ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट. Now transport of carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साइडचा जो ट्रान्सपोर्ट आहे तो आपण बघणार आहे. मला वाटतं की ऑक्सिजन किती वेळी ट्रान्सपोर्ट होतो? 2 वेळी. ते तुमच्या लक्षात असेल. नाव कार्बन डायऑक्साइड मात्र 3 वेळी ट्रान्सपोर्ट केला जातो. त्याचे 3 वेज मी बोर्डवरती लिहिते. त्यातला सगळ्यात पहिला जो आहे जो दिलेला आहे तो म्हणजे बाय प्लाझ्मा इन सोल्युशन फॉर्म. सो इट इज ट्रान्सपोर्टेड बाय प्लाझ्मा in solution form. सोल्युशनच्या फॉर्म मध्ये प्लाझ्मा मधून ट्रान्सपोर्ट केला जातो. हा कार्बन डायऑक्साइडला ट्रान्सपोर्ट करण्याचा फर्स्ट वे आहे. जो सेकंड दिलेला आहे तो सेकंड आहे इन RBC. इट इज ट्रान्सपोर्टेड बाय RBC बाय कार्बोनेट आयन फॉर्म. बाय कार्बोनेट आयन फॉर्म. सो कार्बोनेट आयन फॉर्म करून त्यावेळी कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्ट केला जाऊ शकतो. आणि थर्ड जो दिलेला आहे तो विथ हिमोग्लोबिन. ओके. सो 3 ट्रान्सपोर्टचे वेज तुम्हाला सांगितले. तर त्याच्यामधला फर्स्ट जो वे सांगितला तो होता प्लाझ्मा. प्लाझ्मा आता सगळ्यांना माहिती आहे आपले जे ब्लड आहे त्या ब्लड मधल्या सेल्स जर रिमूव्ह केल्या तर रिमेनिंग जे लिक्विड आहे त्याला आपण म्हणतो प्लाझ्मा. सो बघा प्लाझ्मा मधून सोल्युशनच्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट होऊ शकतो. सेकंड सांगितलं कार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये आणि थर्ड सांगितलं विथ हिमोग्लोबिन. आता मी सगळ्यात पहिल्यांदा हे नेम लक्षात ठेवा कसे जाणार आहेत. ओके. इथे बघा या डायग्राम मध्ये कळते का? सपोज ही ब्लड कॅपिलरी आहे आणि त्याच्यामध्ये हे ब्लड आहेत, ह्या ब्लड सेल्स आहेत. ओके. तर याच्यामध्ये पहिला मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या प्लाझ्मा मध्ये डिझॉल्व फॉर्म मध्ये त्याला ट्रान्सपोर्ट केला जाऊ शकतो यावेळी. त्यानंतर सपोज ही RBC असेल तर RBCच्या आतमध्ये
तिथं कार्बोनेट आयन तयार केला जातो आणि त्या फॉर्ममध्ये, आणि 3 आरबीसीच्या 7 मध्ये जो हिमोग्लोबिन आहे त्याला बाइंड करून सो या 3 वेने ट्रान्सपोर्ट केला जातो. सो पहिले नेम लक्षात ठेवा. आता सेकंड पर्सेंटेज बघा, जो डिझॉल्व्ह फॉर्म मध्ये जातो तो जवळपास जेवढा कार्बन डायऑक्साइड आहे त्यातला 7% कार्बन डायऑक्साइड प्लाझ्मा मध्ये सोल्युशनच्या फॉर्म मध्ये पाठवला जातो. सेकंड थिंग, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन. सो कार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये जवळपास 70% कार्बन डायऑक्साइड जो आहे तो कार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये पाठवला जातो. अँड विथ हिमोग्लोबिन, हिमोग्लोबिन मध्ये जो दिलेला आहे तो 23% कार्बन डायऑक्साइड जो आहे तो अलॉंग विथ हिमोग्लोबिन ट्रान्सपोर्ट केला जातो. एकदा रिपीट करा, कुठले वेज सांगितले? एक, कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्ट करण्याचे 3 वेज आहेत. 1 इन प्लाझ्मा इन द सोल्युशन फॉर्म, सेकंड इन कार्बोनेट आयन फॉर्म, अँड थर्ड बाय बाइंडिंग विथ हिमोग्लोबिन. प्लाझ्मा मध्ये 7%, कार्बोनेट आयन फॉर्मच्या रूपामध्ये तो 70% आणि हिमोग्लोबिनला बाइंड होऊन जवळपास 23% तो ट्रान्सपोर्ट केला जातो. आता याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट जो दिलेला आहे इन डिझॉल्व्ह फॉर्म तो कसा केला जातो बघा. कार्बन डायऑक्साइड जेव्हा डिझॉल्व्ह होते वॉटरमध्ये H2O, तर त्याच्यापासून फॉर्म होतं H2CO3, दॅट इज कार्बोनिक ऍसिड. ओके, मग अशी मी तुम्हाला रिएक्शन दाखवली होती. सो कार्बन डायऑक्साइड ने कंबाईन विथ H2O, इट फॉर्म्स H2CO3 आणि ह्या डिझॉल्व्ह फॉर्म मध्ये प्लाझ्मा मध्ये तो फॉर्म होतो आणि या वेळी जवळपास 7% कार्बन डायऑक्साइड जो आहे तो ट्रान्सपोर्ट केला जातो. नेक्स्ट, इन बायकार्बोनेट आयन फॉर्म. तर बायकार्बोनेट आयनचा जो फॉर्म आहे तो जास्त डिटेल दिलेला आहे. एकदा सगळ्यांना बोर्डवरती लिहिलेलं कंटेंट कळलं का बघा. CO2 ला ट्रान्सपोर्ट करण्याचे 3 वेज आणि त्यांचं पर्सेंटेज. आता आपण सेकंड वे इन डिटेल शिकतोय. सो नेक्स्ट इज बायकार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये त्याला कसं ट्रान्सपोर्ट केलं जातं हे आपण बघतोय. मगाचं एकदा लक्षात ठेवा, यावेळी जवळपास 70% कार्बन डायऑक्साइड यावेळी ट्रान्सपोर्ट केला जातो. आता हे 2 लेवलला दिलेले आहे की टिश्यू लेवलला काय होतं, ऍट टिश्यू लेवल, आणि अल्व्हेओलाला काय होतं. ह्या दोन्ही वेज तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. दोन्ही वेज म्हणण्यापेक्षा CO2 तयार कुठे होतो, टिश्यू मध्ये. सो टिश्यूच्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साइडचं काय होतं आणि तोच कार्बन डायऑक्साइड अल्व्हेओलाच्या ठिकाणी जर पोहोचला तर त्या ठिकाणी काय होतं. सो या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला लक्षात घ्यायचे. सो बघा, ऍट टिश्यू लेवल इन आरबीसीज, आरबीसीच्या आतमध्ये एक एन्झाईम आहे आणि त्याचे एन्झाईमचं नेम आहे, त्याचा आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज. कार्बोनिक अनहायड्रेज हे जे एन्झाईम आहे ते आरबीसीच्या आत प्रेझेंट असतात. त्याने क्लिअर कट दिलेले आहे. कार्बोनिक अनहायड्रेज हे जास्तीत जास्त आरबीसीच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे. प्लाझ्मा मध्ये हा खूप कमी असतो किंवा नसतो. सो कार्बोनिक अनहायड्रेज आहे ते जास्तीत जास्त आरबीसीज मध्ये प्रेझेंट आहे. मग या कार्बोनिक अनहायड्रेज मुळे काय होतं बघा, विदिन द आरबीसीज ड्यू टू कार्बोनिक अनहायड्रेज कार्बन डायऑक्साइड कंबाइन विथ वॉटर अँड फॉर्म H2CO3. सी कार्बन डायऑक्साइड प्लस H2O. एन्झाईम कुठलं सांगितलं, कार्बोनिक अनहायड्रेज. मी शॉर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे. सी इज कार्बोनिक, ए फॉर अनहायड्रेज, आणि ते कॅटलिस्ट लागतो आणि कॅटलिस्टचं नेम आहे झिंक. झिंक या कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्स मध्ये कार्बन डायऑक्साइड आणि H2O या दोन्ही जे एकमेकांशी कंबाईन होतात आणि काय फॉर्म केलं जातं, कार्बोनिक ऍसिड H2CO3. हे कुठे होत आहे, आरबीसीच्या आतमध्ये कॅरी आउट केलं जातं. आपण पुन्हा एकदा बघा, कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्ट करण्याचा सेकंड वे शिकतोय कार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये. इथं 2 लेवल दिलेले आहेत, टिश्यू आणि अल्व्हेओलाय. टिश्यूच्या लेवलला काय होतं बघा, इन आरबीसीज. टिश्यूच्या लेवलला आरबीसीज मध्ये काय असतो, कार्बोनिक अनहायड्रेज हे एन्झाईम आरबीसीच्या आतमध्ये प्रेझेंट असतं. प्लाझ्मा मध्ये नसतं जास्त. कार्बोनिक अनहायड्रेज या एन्झाईममुळे एक रिएक्शन कॅरी आउट केली जाते. रिएक्शन बघा, या रिएक्शन मध्ये CO2 आणि H2O कंबाईन होतो आणि काय तयार होतो, H2CO3.
तयार केला जातो, म्हणजे कार्बोनिक ऍसिड जो आहे तो तयार होतो. आता हा जो कार्बोनिक ऍसिड आहे हा अनस्टेबल आहे. अनस्टेबल म्हणजे या फॉर्म मध्ये तो जास्त वेळ राहू शकत नाही. H2CO3 जो आहे तो ब्रेक केला जातो किंवा तो ब्रेक होतो, डिसोसिएट होतो आणि दोन आयन तयार होतात, HCO3- प्लस H+. हे जे दोन आयन आहेत याच्यामध्ये तयार केले जातात. इथपर्यंत कळलं का बघा. सो टिश्यूच्या ठिकाणी जेव्हा सेल रेस्पिरेशन करते, ऑक्सिजन युटिलाइज करते, तेव्हा काय तयार होतो, कार्बन डायऑक्साइड. मग कार्बन डायऑक्साइडला ट्रान्सपोर्ट करण्याचे किती वेज आहेत, 3. त्यातला पहिला वे तुम्हाला सांगितला, प्लाझ्मा मध्ये काय केलं जाऊ शकतो, त्याला डिझॉल्व केला जाऊ शकतो. पण सगळ्यात कार्बन डायऑक्साइड मधला फक्त 7% कार्बन डायऑक्साइड यावेळी ट्रान्सपोर्ट होतो. बाकीच्या कार्बन डायऑक्साइड मधला हा मेजर वे आहे, कार्बोनेट आहे. जवळपास 70% कार्बन डायऑक्साइड यावेळी ट्रान्सपोर्ट होते. मग यात काय होतंय तर टिश्यू लेवलला ज्या आरबीसीज आहेत त्या आरबीसीच्या आत कोणते एन्झाइम आहे, कार्बोनिक अनहायड्रेज. हे कार्बोनिक अनहायड्रेज इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक काय करतं, CO2 आणि H2 हे दोन्ही कंबाईन होतात आणि H2CO3 तयार होतं, कार्बोनिक ऍसिड. कार्बोनिक ऍसिड जे ते अनस्टेबल असतं, लगेचच डिसोसिएट होतं आणि HCO3- प्लस H+, हे जे दोन आयन आहेत ते या ठिकाणी तयार केले जातात. आता हे दोन्ही आयन जे ते आरबीसीच्या आतमध्ये ॲक्युमुलेट होतात. आता याच्यासाठी मी एक डायग्राम ड्रॉ करते. सो बघा, जर ही आपली ब्लड कॅपिलरी असेल, या ब्लड कॅपिलरी मध्ये सपोज हा बाजूचा टिश्यू आहे आणि या टिश्यू मध्ये तयार झालेला CO2 इथं ब्लड मध्ये रिलीज झाला. ब्लड नंतर ब्लडच्या आतमध्ये जी आरबीसी आहे, फॉर एक्झाम्पल ही आरबीसी आहे, CO2 जो आहे तो आरबीसीच्या आतमध्ये ट्रान्सपोर्ट होईल. आरबीसीच्या आतमध्ये आल्यानंतर CO2 आणि कोण कंबाईन होतं, आरबीसीच्या आतमध्ये CO2 कंबाईन विथ H2 आणि काय तयार होतो, H2CO3 आणि हा ब्रेक होऊन काय तयार केलं जातं, HCO3- प्लस H+. आता या मुलांनो याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम इथं क्रिएट होतो, तो म्हणजे आरबीसीच्या आतमध्ये जे चार्ज पार्टिकल आहे त्यांच्यामध्ये इम्बॅलन्स आहे तो क्रिएट केला जातो. म्हणजे आतमध्ये चार्ज पार्टिकलचा बॅलन्स राहत नाही, HCO3- ची लेवल जी ती वाढते. मग आता त्याला बॅलन्स ठेवण्यासाठी क्लोराइड शिफ्ट किंवा त्याला हॅमबर्गर फेनॉमेनॉन असंही म्हटलं जातं, तर हा फेनॉमेनॉन कॅरी आउट केला जातो. याच्यामध्ये HCO3- आरबीसी मधून प्लाझ्मा मध्ये किंवा ब्लड मध्ये बाहेर पाठवला जातो आणि त्याच्या बदल्यात आतमध्ये Cl- आयन जो आहे तो आतमध्ये एंटर करतो. ओके, सो असं का केलं गेलं तर HCO3- आतमध्ये ॲक्युमुलेट झाल्यामुळे चार्ज काय झाला, इम्बॅलन्स झाला आणि हा चार्जच्या आयनचा जो इम्बॅलन्स आहे तो मेंटेन करण्यासाठी काय झाले, क्लोराइड शिफ्ट झालेले, म्हणजे आतमध्ये तयार झालेला HCO3- आरबीसी मधून बाहेर जाणार आहे ब्लड मध्ये आणि त्याच वेळी ब्लड मधला Cl- आयन जो आहे तो आरबीसीच्या आतमध्ये एंटर करणार आहे. आणि हा जो फेनॉमेनॉन आहे याला म्हटलं जातं हॅमबर्गर्स फेनॉमेनॉन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं का बघा. आपण सेकंड मेथड शिकतोय कार्बन डायऑक्साइडच्या ट्रान्सपोर्टची आणि या मेथड मध्ये कार्बोनिक अनहायड्रेज या एन्झाइममुळे जी रिएक्शन झाली ही रिएक्शन लक्षात ठेवायची. ही रिएक्शन कुठे झालेली आहे, आरबीसीच्या आतमध्ये झालेली आहे. आरबीसीच्या आतमध्ये ही रिएक्शन झाल्यानंतर कोणता आयन तयार झाला, HCO3-. त्या आयनमुळे काय झालं, चार्ज आयनचा पार्टिकलचा चार्ज आयनचा इम्बॅलन्स झाला. मग चार्ज आयनचा इम्बॅलन्स होऊ नये यासाठी काय केलं जातं, आतमधला HCO3- आरबीसीच्या बाहेर आणि बाहेरचा Cl- आतमध्ये घेतला जातो आणि हा जो एक्सचेंज आहे याला म्हटलं जातं क्लोराइड शिफ्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॅमबर्गर्स फेनॉमेनॉन. त्याला हॅमबर्गर्स फेनॉमेनॉन असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता HCO3- जो ब्लड प्लाझ्मा मध्ये आलेला आहे त्याचं काय होतं बघा, हा बाहेर आलेला HCO3- जो आहे इट कंबाईन विथ HCO3- जो बाहेर आलेला आहे तो एकतर Na+ किंवा K+ यांच्याशी कंबाईन होतो आणि तयार करतो NaHCO3 किंवा जर K असेल तर ते तयार केला जातो KHCO3. सो या पद्धतीने तयार केलं जातं आणि याच्यामुळे ब्लडचा pH जो आहे तो मेंटेन केला जातो. ब्लडचा pH जो आहे तो चेंज होत नाही. सो इथे मी तुम्हाला HCO3- चं काय होतं ते सांगितलं. आता राहिला H+ आयन सुद्धा आतमध्ये तयार झालेला आहे. मग त्या H+ चं काय होतं, नाव दॅट H+ इज टेकन बाय H+ is
टेकन बाय हिमोग्लोबिन. आतमध्ये जो हिमोग्लोबिन आहे तो हिमोग्लोबिन H+ रिसीव्ह करतो किंवा H+ घेतो. आता जर तुम्हाला ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन दोन्हीचे डेफिनेशन माहिती आहे. सो ऑक्सिडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सिजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हायड्रोजन. इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन. सो रिडक्शन तुम्ही कशाला म्हणता? रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सिजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हायड्रोजन. इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. मग आता काय झालं बघा, समजा हा हिमोग्लोबिन आहे आणि प्लस इथे H+ आयन आहे. हिमोग्लोबिनने जर H+ आयन घेतला तर हा कसा झाला? रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन. रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन कारण देयर इज गेन ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजनचा गेन आहे. सो रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन तयार झाला. रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन तयार झाल्यामुळे ब्लडचा pH जो आहे तो लोअर होतो. ब्लड pH lowered by H+ ion is buffered by hemoglobin. ओके. सो ब्लडचा जो pH आहे तो कशामुळे डिस्टर्ब होऊ शकतो? H+ आयनमुळे. H+ आयन जेवढा वाढत जाणार तेवढा ब्लडचा pH कमी होत जाणार किंवा ऍसिडिक होत जाणार आहे. सो हा जो H+ आहे तो कोणी घेतला? हिमोग्लोबिनने. हिमोग्लोबिन H+ रिसीव्ह केल्यामुळे तो हिमोग्लोबिन कसा झाला? आता रिड्यूस झाला. आणि हा रिड्यूस झाल्यामुळे ब्लडचा जो pH H+ मुळे डिस्टर्ब होणार होता तो नॉर्मल राहिला. सो बफरिंगचं काम केलं. बफर मीन्स सोल्युशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH. बफर म्हणजे असं सोल्युशन आहे जो pH मध्ये जास्त चेंज होऊ देत नाही आणि त्या सोल्युशनला बफर असं म्हटलं जातं. इथं बफरचं कोणी काम केलेलं आहे? तर हिमोग्लोबिनने. सो दिस इज अबाउट दी ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड बाय सेकंड वे. सो तुम्हाला किती वे सांगितले CO2 ट्रान्सपोर्टचे? 3. त्यातला फर्स्ट कुठला होता? इन डिझॉल्व्ह फॉर्म. प्लाझ्मा मध्ये त्याला डिझॉल्व्ह केलं जातं. तिथंही एक रिएक्शन सांगितली CO2 + H2 इट गिव्स H2CO3. सेकंड वे सांगितला इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन अजून संपलेला नाहीये. मी इथे लिहिलंय ॲट टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवलला काय होतं एवढंच मी तुम्हाला सांगितलं. टिश्यू लेवलला इनसाइड द RBC देयर इज कार्बोनिक अनहायड्रेज. ड्यू टू कार्बोनिक anhydrase require one catalyst, that is zinc. So in presence of zinc, carbonic anhydrase catalyze the reaction, and in that reaction CO2 combine with H2O and form H2CO3. This H2CO3 is unstable. Now this unstable H2CO3 dissociate and form HCO3 and H+ ion. Okay. Now due to the formation of HCO3 inside the RBC, there is imbalance of ion. To make it balance, there is chloride shift. Whatever chloride present in the plasma, it comes inside the RBC and HCO3- goes out. Okay. So यावेळी होतं आता HCO3- जो बाहेर गेलाय त्याचं काय होणार आहे? तो Na+ किंवा K+ बरोबर कंबाईन होईल आणि काय तयार करेल? NaHCO3 फॉर्म करेल. ओके. नेक्स्ट H+ जो आतमध्ये राहिलेला आहे त्याचं पुढे काय होणार आहे? तो हिमोग्लोबिन घेईल आणि घेतल्यानंतर तो रिड्यूस होणार आहे. नेक्स्ट हे लंग्स टिश्यू लेवलला सांगितलं. अल्वेओलाच्या लेवलला काय होतं हे आपण नेक्स्ट बघणार.